सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बेसन बिनसत चतर है हजार दिन रात सवास। 9 सै नस कोठरी 72 ब्रह्मन्यो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतपाल संतन भाषा जो वरताल आदि शहर श्री ग्रंथ साहिब महाराज साहब साची नवाजी खालसा गुरमुखा की रचना तो शाम साड़ी पंडित व्यवस्था की दिवाली पाने वाली रहरा साहब का पाठ करके किया है। जब सच्चे पातशाह महाराज साहब नानक पातशाह जी का जो इतिहास गुरु प्रताप ग्रंथ महाकवि चंदाबंदी विच कलमबंद किया है वो आप सुनने वास्ते रंग करना हाजिर हुए हो। ये देन धन गुरु साहब महाराज साहब जी है। जदों बाला जी नाल मिलाप होया साहब और उस मौका पहला मिलाप होया साहब गुरु अंगद साहब महाराज साहब दे बाला जी आप नानक पातशाह ज्योति जोर सिखाउण वेले गुरु अंगद साहब जी गुरु साहब जाके हमें बाहर जो पता लगा कि तेरे जो दूजे स्वरूप बन के बैठे हैं खडूर साहब निवास करते मैनू तिन्हां दे दर्शन करने चाहिए हैं। फिर आप जी गए जब पता लग्या कि बाला जी मेरे गुरु नानक पातशाह महाराज साहब गुरबाणियां कहानियां जो इतिहास कथा बनी आरंभ हुई है वो मैंने उस मौका बाला जी ने बेनती जो गुरु नानक पातशाह महाराज साहब का अवतार होया उस पिता कल्याण चंद जी पंडित हरदयाल चंद नूं बुला के लिआंदा जन्म पत्री बढ़ाउण वास्ते ते पहला ज्ञान ते हलियाम तो हरदयाल चंद पंडित नूं पहला गुरु नानक पातशाह पंडित हरदयाल चंद होया ते पहला उसका ज्ञान भी उस बुला के लिआंदा उस मौका समय के रिवाज अनुसार दाई दौलतां और सारे परिवार फिर पुल क्यों पंकज क्यों बंधन कर जानिया घटना क्यों जानी और माँ बा मोद पुल क्यों खिड़ गया मनुआ मन पंडित जिਵੇਂ पंकज पुल बंधन नमस्कार करके कोमल चरण नानक पातशाह जी से अपने धन भाग आप पहले और किसी ने मुझे ज्ञान ही तो सम सूरज के अवतार भय हमसे जन पंकज ज्यों बख्शाए ये पंक्तियां दे ही सिद्ध करदी है। सूर्य समान आप ही दा प्रकाश होया तो सूर्य चरण तो पंकज फुल खिड़ जाता है। हम से जन पंकज फुल की तरह बख्शाए खिड़ गए प्रसन्न। जिन्हों ज्ञान सी पिता जी ने पूछा पंडित जी बड़े खुश प्रतीत होंदे हो मैनू कुछ दसो। दस्या तेरे घरे जो प्रगट होया पैदा होया पुत्र साधारण नहीं अवतार है पर आम अवतारा वर्गा नहीं। राम कृष्ण अवतार जो हर का पूजते हिंदन माने तुरकश तो मानेंगे तो जिसके चरण पोत की न्याई पार्थ बरे परमार्थ पाई इन सारे लोग मनणगे जहाज की न्याई दे चरण होणगे। कित आदत लंबी चौड़ी ते सुंदर विचार है उस मौका दी जदों गुरु अंगद साहब महाराज साहब जी ने बाला जी नूं कहना कीता कि गुरु नानक पातशाह दे कौतक सुनाउणा करो साखियां सुनाउणा करो। कहते गुरु नानक पातशाह की जन्म पत्री जो बनाई सी हरदयाल चंद जी ने ते नाम भी नानक महाराज साहब का नानक हरदयाल चंद ने रखिया। 13 दिन बाद यह संपूर्ण होया सी। अरदासां कीतियां बेनतियां कीतियां कालपुरख वल्लों कि नानक नाम रखो अनक दुखां तो रहत ना अनक ना रखिया सी महाराज साहब जी का वो पंडित हरदयाल चंद होया है।
ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋ। ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੋ ਭਾਵ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪੋੜ ਪੋਖਾ ਪੈੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਸੋ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਉਸ ਮੌਖਾ ਦੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੈਮੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲਖਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਵਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਖਬਾਦ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਛਪਿਆ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹਦਾਲ ਜੀ ਆਦਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਈ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ 24ਵੀਂ ਸਭ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਪੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤਪੋਹੇ ਨਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਜ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਇਆਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਨੌ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਗਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਨ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰੱਬ ਸੰਦੀਪ ਬਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਬਹਾਓ ਦੀਨ ਆਰਕ ਪੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰੱਖੇ ਮੂਏ ਕੇਸ ਸਿਰ ਦੇ, ਰੱਖੇ ਮੂਏ ਹਲਾਲ ਖਾਏ, ਨਿਕਟ ਹਰਾਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਿਆ ਚਲੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਡਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਾਰ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਜੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੁਰਕ ਮਲੂਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਜੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਓ। ਉਹ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਮੱਖ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਸਭ ਭਾਵ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜੂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ, 25 ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਲੋ ਪਹਿਲੋ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਿਆ ਜੀ, ਜੇਠਾ ਜੀ, ਪੈੜਾ ਜੀ, ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨਾਲ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ। ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਕਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ ਚੌਕੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਬਣੇ ਸਨ।
ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਕਰਵਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤ ਨੇਮ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮਹਿ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਪੰਜ ਹੈ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੋ ਮੈਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਵੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸੇ ਸੁਣ ਬੈਨ ਰਿਸ ਕੀਨੀ ਬਿਨ ਚੈਨ ਭਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਚੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਹੋ, ਤਲੋ ਮਛੀ ਹੋ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਰਨ ਦੋ ਨੈਣ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਅਰਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਨੈਣ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਖਾਨੀਏ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜੜੰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ ਕੇਤੀ ਦਸਾ ਮਧ ਸਮਾਸ, ਅੰਗਰੀ ਕੇ ਪਾਕ ਮੁਖ ਕੈਸੇ ਸਿੰਧ ਜਾਣੀਏ। ਕਿਤਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤਾੜਾਂ ਮਧ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੰਗਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਦੰਦਾੜੀਆਂ ਸਾਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਲਾਜ ਭਾਵ ਇਸ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗੁਲੀਆਂ ਇਸ ਆਦਿਕ ਤੇ ਮੁਖ ਤਾਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕ ਮੁਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਨ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜੂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਊ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿ ਰੋਮ ਕੇਤੇ ਪਲਰਵੇ ਤਿੱਲੀ ਕਹੋ ਕਾਰਜਾ ਕਹਿ ਅੰਗੁਰੀ ਬਤਾਏ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੂ? ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੜਾਕੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਲੂ? ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਮ ਕਿਤਨੇ ਪੱਲਵੇ ਤਿੜੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਕਾਲਜਾ ਕਿਤਨਾ ਚੌੜਾ, ਕਿਤਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਲਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗੁਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਤਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਗੇ ਜਾਏ ਚਾਹੂੰ। ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 10 ਉੱਤਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਬਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਨਹਿ ਕਰੂੰ ਤੋਰ ਹਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਕਰੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ।
ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਭਾਵ ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ? ਬਿੰਸਤ ਚਤੁਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ, 900 ਨਸ ਕੋਠਰੀ 72 ਪ੍ਰਮਾਨੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਣਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਤ ਚਤੁਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇ ਸਵਾਸ, ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ 24,000 ਹੈ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ, 24,000 ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ, ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤੇ ਲਸਾਰ। ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਦਿਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਸ ਬਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਊ। 101 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣੂ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘੜ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੀ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੀ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਰਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਿਭੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇਂ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾ 84 ਭੋਗ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੁਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਦ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਿਸ ਰਾਤ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਘੜੀ। ਮਾਟੀ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਟ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਗਈ, ਵਿਹਾਖ ਬੀਜ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਾਟ ਘਾਟ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਣਾ ਵਗਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢੂ। ਜੇ ਭਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕੱਢ ਜੂ ਤੇ ਊਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੱਢੂ। ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਤੋੜਨ ਹੇਤ ਪਿਆਰੋ ਵਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੂਠੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਘੱਟ ਪੂਠੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਲੈ ਚਲੋ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਥਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ 24,000 ਸਵਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24,000 ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਮੇਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 84 ਕੱਟਣ ਲਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿੰਸਤ ਚਤੁਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ, 900 ਨਾਸ ਕੋਠੜੀ 72 ਪ੍ਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 900 ਨਸਾਂ ਨਾੜੀਆਂ
ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾੜੀ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੁਖਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਸਦੀ ਤਿੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 900 ਨਾਸ ਕੋਠੜੀ 72 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੀ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਤਾਕ ਨੀਲ ਕੋਟ ਰੋਮ 1600 ਸੰਦ ਤਿਲੀ ਪਲਬ 12 ਜਾਨੀਏ। ਅੰਗਰੀ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਤਾਕ, ਤਾਕ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਜੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਮਾਨ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅੰਗਰੀ ਚਤਰ ਮੁਖ ਤਾਕ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਬਣਤਰ 4 ਮੁਖ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਨੀਲ ਕੋਟ ਰੋਮ 1600 ਸੰਦ ਤਿਲੀ ਪੱਲਵ ਆਦਿਕ। ਨੀਲ ਕੋਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰੋਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। 1600 ਸੰਦ, 1600 ਸੰਦ ਜੋੜ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। 1600 ਸੰਦ ਤਿਲੀ ਪੱਲਵ 12 ਜਾਨੀਏ। 12 ਉਂਗਲਾਂ ਤਿੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਭਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤਿੜੀ ਬਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਗਰੀ ਕਰੇ ਜੋ 8 ਐਸੋ ਦੇਹੀ ਠਾਠ ਸਭ ਬੂਝਵੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਮੋਹ ਸੋ ਬਖਾਨੀਏ। ਅੰਗਰੀ ਕਰੇਜੋ 8 ਕਲੇਜਾ 8 ਉਂਗਲੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅੰਗਰੀ ਕਰੇਜੋ 8 ਐਸੋ ਦੇਹੀ ਠਾਠ ਸਭ ਦੇਹੀ ਦਾ ਠਾਠ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ। ਸੋ ਬੂਝਬੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਮੋਹੋਂ ਸੇ ਬਖਾਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਬਣ ਤੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੰਤ ਮ੍ਰਿਗ ਸਿੰਘ ਡਰੈ ਨਾ ਡਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਰੀ ਅਤੋਲ ਬਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਹਾਨੀਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਜ ਦੰਦ ਮਿਰਗ ਸਿੰਘ, ਗਜ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਰਗ ਹਰਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਜਾਊ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਵ ਹਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਜ ਦੰਦ ਮਿਰਗ ਸਿੰਘ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਤੋਲ ਬਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਮਾਨੀਏ। ਕਿਹਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੋਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਤੜ ਕੇ ਸਿੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਜਾਨੀ ਕਵੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਲਾਇਓ ਚਾਹੈ ਨੋਹੀ ਲਗਤ ਸਖਤ ਕਸ਼, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਪੀਲ ਕਾ ਪਹਾੜ ਕੇ ਉਚਾਟ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਲਾਹੋ ਚਾਹੇ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣੀ, ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ, ਵਰਤਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂਗ ਦੇਖਤ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ, ਜੀਵਨ ਚਲੋਗਨ ਕੇ ਕਾਜਾ।
ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਖੰਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਖਤ ਬਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਊ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਤ ਸ਼ਕਤ ਘਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਥੋਥਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਇਆ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲਗਤ ਸ਼ਕਤ ਕਛੁ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਪੀਲ ਕਾ ਪਹਾੜ ਕੋ ਚਾਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਲ ਕਾ ਕੀੜੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਓ, ਡਰੀ ਜਾਓ ਕੀੜੀ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਹਾੜ ਨਾ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜੂ, ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐ, ਜਰਾ ਕੁ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵਾਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਕਾਨੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਕ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਬੌਕਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭੈ ਬਿਦ ਜੋਹੇ ਦੇਖ ਆਪ ਤੇ ਬਸੇਖ ਲਖ, ਲਜਿਤ ਹੈ ਹਟ ਜਾਤ ਹਿਰਦੇ ਪਛਤਾਸ ਹੈ। ਸਭੇ ਬਿਦ ਜੋਹੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਚੰਦਰਨਾਥ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਬਸੇਖ ਲਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਬਸੇਖ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਚੰਦਰਨਾਥ ਡਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਟ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੀ ਪਛਾਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ। ਹਿਰਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕਹਿ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੋਰਖ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਏ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਐਸੇ ਹਮ ਤੇ ਨ ਛੋਟੇ ਜਿਉ ਮਨ ਹਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਢਿਗ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਐਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਤੇ ਨ ਛੋਟੇ ਜਿਉ ਮਨ ਹਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਛਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜੋ ਮਾਨੇ ਹਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਛਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਵਰਗੇ, ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਬ, ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਉ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਤ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਉ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਲਟ ਲਿਆ, ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੌਲੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਕੋ ਡਰਾ ਸਕੇ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜੋਂ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੀਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੀਖਦਾ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾ ਲੇ, 84 ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਤ ਬੋਲ ਉੱਚੇ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਬ ਸਾਥੋਂ, ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਉਂ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਰੀਪਾ ਬੈਸਾ ਤਾਂ ਬੈਣ ਸੋਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ, ਦੇਖੋ ਸਿਉ ਕੈਸਾ ਮੁਕੋ ਆਏ ਸੇ ਉਚਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਹਾਈ ਰੱਪਾ, ਲੋਹੀ ਰੱਪਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਾਥ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਬੈਸਾ ਤਾਹੇ ਬੈਨ ਸੁਣ ਐਸਾ ਕਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਹਰੀਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਕੈਸਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਕੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਆਇਸ ਉਚਾਰੀਏ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਲਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਏ ਜੀਤੋਂ ਕਰ ਬਾਦ ਤੇ, ਕਹਿ ਸਭ ਸਿੱਧ ਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਗੋਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਰਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤੋਂ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਊ ਮੈਂ। ਸੋ ਜੀਤੋਂ ਕਰ ਬਾਦ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਰੂੰ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਊ। ਇਹ ਲੋਹਰੀਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਸਿਵ ਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿਧਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੋਹਰੀਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਾਰ ਮਾਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਹਰੀਪਾ ਭਾਵ ਉਸ ਮੌਕਾ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ। ਆਓ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾ ਚਲ ਪਾਸ ਜਹਾਂ ਬੈਸੇ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਜਾਂ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਭਾਵੇ ਆਪਦਾ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਆਵਾ ਚੱਲ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੋਹਰੀਪਾ, ਜਹਾਂ ਬੈਸੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਤਵ ਆਪਦਾ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਆਪਦਾ ਭਾਵ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਲੋਹਰੀਪਾ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਰ ਦੇਖ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਓ ਬੈਸ ਜੋਗਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੰਦਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰੂਚਕ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਰੀਪਾ, ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ। ਐ ਬਾਲਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਦੇਸ਼ ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ਕਰੀਆਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਓ ਬੈਠ ਜੋਗਕਾਰੀਏ। ਜੋਗ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋਗੀ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੌਣ ਧਾਮ ਕੌਣ, ਕਿਉ ਕਿਤ ਗੌਣ ਅਬ, ਵੇਖ ਤੇਰੋ ਕੌਣ ਦੇਸ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤਾਈਏ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕਾ ਲੋਹਰੀਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੌਣ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਾਮ ਕੌਣ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਕੌਣ, ਧਾਮ ਕੌਣ, ਕਿਉ ਕਿਤ ਗੌਣ ਅਬ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੌਣ ਕੌਣ, ਸੋ ਵੇਖ ਤੇਰੋ ਕੌਣ, ਕੀ ਭੇਖ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁਝਾ ਆਮਦ, ਕੁਝਾ ਰਫਤੀ, ਕੁਝਾ ਮੇਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ।
इस प्रकार पूछ रहा है। नानक है नाम जहाँ अनहद धुन धाम, जामो करतार साम सुखद सुहाइए। गुरु नानक पातशाह कहते साडा नानक नाम रखिया है घरदियां ने ते समाज वालियां ने, पंडित हरदयाल चंद ने, अनक दुखा तो रहत दूजिया नूं करन वाला। नानक नाम जहाँ अरहद धुन धाम, जिस धाम 10 ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਹਦ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਧਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਧਾਮ ਘਰ, ਜਾਹੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖਦ ਸੁਹਾਈ ਹੈ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਹ ਭੇਜੇ ਤਹ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵੇਖ ਏਕੰਕਾਰੀ ਮੋਰ, ਬੂਝਵੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਸੋ ਅਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅੰਦੋਖ ਅੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਤ ਵੀਸ ਕਰਾਜ ਨਾ ਬਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਤੂਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ, ਤੂਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਛੱਡ ਖੰਡ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ, ਧਨੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਹਿਲ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਪਾਵੈ, ਮਹਿਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਆਰਗ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਸੋ ਵੇਖ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਮੁਰ, ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪੂਰਬੇਖ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਹੈ ਲਾਈਏ, ਬੂਝਬੇ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਹੋਰ ਚਾਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਾਈਏ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਆਵ ਤੋ ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਤ ਸਿਰ ਰੋਗ ਕਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਚਾਰ ਕੀਜੈ ਜੋਗ ਨਾ ਲਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਧਾਏ ਧਾਏ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੋ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆ। ਆਵ ਤੋ ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਤ ਸਰ ਰੋਗ ਕਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਮਤ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਗਰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੱਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜਵਾ ਦਈਏ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੇ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਨਕ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੋ ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਤ ਸਰ ਰੋਗ ਕਾਏ, ਕਾਇਆ ਚ ਮਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਜੇ ਜੋਗ ਨਾ ਲਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਜ ਕਰੋ। ਜੋਗੀ ਮਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਓ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਮਗਰ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਰਿਸ ਬੋਲਿਓ ਜੋਗ ਓਜ ਚਕੋਲਿਓ, ਨਿਜ ਕੇਤੇ ਚੱਕਰ ਭੇਦੇ ਕੇਤੀ ਪਾਖਰੀ ਹੈ ਤਾਹੇ ਕੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਏ ਕੇ ਰਿਸ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲਿਓ ਜੋਗੀ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਜੋਗ ਓਜ ਚੱਕ ਝੋਲਿਓ ਨਿਜ, ਚੱਕ ਝੋਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਓਜ ਬਲ ਜੋਗ ਦਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਏ ਰਿਸ ਬੋਲਿਓ ਜੋਗ ਓਜ ਚੱਕ ਝੋਲ ਨਿਜ, ਬੜਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹਿੱਲਿਆ।
केते चक्कर भेदे केती कवाखड़ी के ताही की किन्ने चक्कर ने शरीर विच भेदे जानना कीते ने मिलना कीते ने केतियां पाखड़ियां उस हंसदार कवल दियां ते चक्करा रूपी फुੱਲ दियां ये सानू दसेगा शरीर विचों ਇਹਦੇ ਮਨ से भी नानक नूं ਇਹ ਆਉਣਾ नहीं ते मेरी जित हो जाऊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਪਾਉਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਧਾਰ ਕੌਣ ਔਰ ਪੰਜ ਤਤ ਕਹੋ ਜੋ ਰਖੀਕ ਪੰਚ ਜਾਹੇ ਕੀ ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਪਾਉਣ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਦਿਕ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਧਾਏ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਤਤ ਕਹੋ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਖੀਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੰਜ ਜਾਹੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰਖੀਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਹੋਨੇ ਹੋ ਸੁਭਾਏ ਸਭ ਤਤਨ ਕੇ ਕਹੋ ਅਬ ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦ ਸਭ ਦੇ ਮਾਹੇ ਕੀ ਗੁਣ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਤਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਅਬ ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਇੱਕ ਤਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਸਭ ਦੇਹ ਮਾਹੇ ਕੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਉੱਤਰ ਬਤਾਵੋ ਤਉ ਆਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੋ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੈ ਤਜੋ ਮਤ ਕਾਹੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਹੀਰਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਬਤਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਊ ਉੱਤਰ ਬਤਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਮ ਨਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਲਓ ਖੱਪਰੀ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਤਜੇ ਮਤ ਕਾਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤਜ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫੂਲ ਕੋ ਕਮਲ ਦਲ ਚਾਰ ਹੈ ਅਮਲ ਲਾਲ ਨਾਭ ਤਲੇ ਖੱਟ ਦਲ ਪੀਰੋ ਰੰਗ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਲੋ ਕਮਲ ਦਲ ਚਾਰ ਹੈ ਅਮਲ ਲਾਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਮੂਲੋ ਚੱਕਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਦਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਭ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦਲ ਨੀਲੋ ਰੰਗ ਸੋਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤਲੇ ਖਾਟ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਲ ਪੀਲੋ ਸੋ ਉਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤੇ ਖਾਟ 6 ਪੰਕੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਉਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦਲ ਦਵਾਦਸ ਕੋ ਸੇਤ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਹਿਰਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋ ਸਵੇਦ ਪਹਿ ਤਥਾ ਸਵੇਦ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਠ ਕੋ ਕਮਲ ਦਲ 16 ਹੈ ਅਮਲ ਭੇਦ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੈਂ ਦੋਏ ਦਲ ਧਾਮ ਸੁਖ ਦਾਨੀਏ ਨਾਭ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦਲ ਨੀਲੋ ਰੰਗ ਸੋਹੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦਲ ਨੀਲੋ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂਕੋ ਹਿਰਦੇ ਦਲ ਦਵਾਦਸ 12 ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਸੇਦ ਚਿੱਟਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਠ ਕੋ ਕਮਲ ਦਲ 16 ਸੇ ਅਮਲ ਭੇਦ ਕੰਠ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ 6 ਚੱਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਠ ਕੋ ਕਮਲ ਦਲ 16 ਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਅੰਬਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਦਲ ਧਾਮ ਸੁਖ ਜਾਨੀਏ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਵੀਂ ਜੋ ਮਸਤਕ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕਵਰ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕੜੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਏ ਦਿਨ ਜਾਏ ਖਟ ਚੱਕਰ ਜੋ ਲਾਏ 10 ਦਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਥਾਏ ਐਸੀ ਵਿਦ ਮਾਨੀਏ ਭੇਦ ਜਿਨ ਇਨ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਖਟ 6 ਚੱਕਰ ਜੋ ਅਲਾਏ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 10 ਦਵਾਰ 10ਮ ਦਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਟਿਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਏ ਐਸੀ ਵਿਦ ਮਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦਸ ਸੁਣੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅਪਾਨ ਦੇਉ ਜਾਨੀਏ ਸਮਾਨ ਉਧਿਆਨ ਹੈ ਪਬਿਆਨ ਸੋ ਕੌਣ ਦਾਸ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਅਪਾਨ ਦੋ
ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਪਾਨ। ਅਪਾਨ ਦੋ ਜਾਨੀਏ ਸਮਾਨ, ਤੀਜਾ ਉਧਿਆਨ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਔਰ ਕੂਰਮ ਕ੍ਰਿਕਲ ਦੇਵਦੱਤ ਲਖੋ, ਦਸਮੀ ਧਨੰਜੈ ਨਾਮ ਕਰਤ ਬਖਾਨ ਸੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਨਾਗ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ ਦਾ ਕੂਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਲ ਅਠਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਧਨੰਜੇ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਤ ਬਖਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਬਖਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਦਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਤਾਈ। ਪ੍ਰਾਨ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਗੁਦਾ ਮੈਂ ਅਪਾਨ ਜਾਨ, ਨਾਭ ਮੈਂ ਸਮਾਨ, ਕੰਠ ਵਿਖੇ ਉਦਿਆਨ ਸੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਦਾ ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅਪਾਨ ਜਾਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਭ ਮੈਂ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਿਆਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨ ਤਨ ਨਾਗ ਉਦਗਾਰ ਕਰੈ, ਕੂਰਮ ਸਲੋਚਨ ਕੀ ਪਲਕ ਖੋਲਾਨ ਸੋ। ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਦਾ ਉਦਗਾਰ ਆਦਿਕ ਟਕਾਰ ਆਦਿਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੂਰਮ ਦਾ ਲੋਚਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਕੂਰਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਕ ਖੁਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਲ ਉਪਾਏ ਸ਼ਿਕ ਦੇਵਦੱਤ ਜੰਬਨ ਕੀ, ਮਿਰਤ ਭੇਤਨ ਜੈ ਰਹਿ ਇਹੀ 10 ਪ੍ਰਾਨ ਸੋ। ਕ੍ਰਿਕਲ ਉਪਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਛਿੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਜੰਬਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵਦੱਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮਿਰਤੂ ਕੇ ਧਨੱਜੇ ਰਹੇ ਇਹੀ 10 ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਨੱਜੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਰ ਚੁਆਏ ਧਾਰ ਤਾਹੀ ਤੇ ਅਗਾਏ ਰਹਿ, ਕਹੋ ਅਬ ਪੰਚ ਤਤ ਸੁਨੀਏ ਸੁਜਾਨ ਸੋ। ਵਿਚਰ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਂਦੀ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਹੀ ਕੋ ਅਗਾਏ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜਨ। ਰਹੇ ਅਬ ਪੰਜ ਤਤ ਸੁਣੀਏ ਸੁਜਾਨ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਜਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਗਨ ਪੌਣ ਬਨ ਪਾਣੀ ਛਾਉਨੀ, ਪੰਚ ਤਤ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰ ਸਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਮਾਨ ਸੋ। ਖੰਗ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੌਣ ਹਵਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਮ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਛੋਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਪਰਸ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਰਾਸ ਰਸਨਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਸੁਗੰਧ ਗੰਧ ਸੰਘਾਰ ਇੰਦਰਾ ਨਾਸਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਭ ਕਾਨ ਪੌਣ ਤੁਚਾ ਪਾਦੁ ਕੀ ਨੈਣ ਜਾਣ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਘਰਾਨ ਛਿਤ ਪੰਚਾ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਸੋ। ਨਾਭ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੰਨ, ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੌਣ ਤੁਚਾ, ਪੌਣ ਹਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਰਸ ਹੈ, ਤੁਚਾ ਖਲੜੀ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਛੋਹਣ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਕੈ ਨੈਣ ਜਾਨ, ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਗਨੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨੇਤਰ ਵੇਖਦੇ, ਨਿਗਾਹ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਘਰਾਨ ਛਿਤ ਪਚੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਘਰਾਨ ਸੰਘਾਰ ਭਾਵ ਸੰਘਾਰ ਇੰਦਰੀ ਛਿਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਏਕ ਤਤ ਤਾਕੀ ਪੰਚ ਹੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ, ਭਈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅੰਗ ਦੁਖ ਪਰੀਤ ਨ ਬਜਾਨੀ। ਇੱਕ ਤਤ ਤਾਕੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਤ ਮਗਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰ ਦੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਭ ਆਰ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਲ ਕੋ ਕਰਨੇ ਹਰ ਧਾਵਨ ਪਸਾਰਨ, ਸੰਕੋਚ ਇਹ ਬਦਾ ਸੋ ਸੰਬੀਰਪ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਕਿ ਬਲ ਭਾਵ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਅਰ ਧਾਵਨ ਪਸਰਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਕੋਚਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਵਧਣੀ ਤੇ ਸਮੀਰ ਹਵਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨੀਏ।
इस प्रकार जानना करो। नींद औजम भाई भूख आलस प्यास होए अगन के तत् की प्रकृति प्रमानीए। नींद आउणी जंबाई वासी आउणी ते भुख लगनी ते आलस ते प्यास लगनी, ये अग्नि का तत् है। अग्न को तत् की ये प्रकृति इस प्रकार प्रमानीय जानना करो। रक्त पसीना पित्त कफ बिंद नीर घी को चाम हाड मास नाड़ी रोम शित भानीए। किते रक्त लहू ते पसीना आउणा ते पित्त गर्मी ते कफ आदਿਕ ये बिंद आदਿਕ बीर ते नीर हूं की ये पानी दी तत्। इस प्रकार चम ते हड्ड ते मास ते नाड़ियां ते रोम शरीर दे ये छित धरती नूं इस प्रकार मानिए छानिए जानना करो। तो समा हो गया पंज तत्त, उन्हां पंजां दीयां पंजी प्रकृतियां, इन्हां दे वखरे वखरे रास ते इन्हां दा ज्ञान सतगुरु सच्चे पातशाह जी लोहीर पा सो दे पुछण तो उत्तर दे रहे ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। इस प्रकार गुरमुखो साहब सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਈਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਤਾਨਕ ਹਰ ਵਾਪੇ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।